निबिड़ संपर्क से गभीर संपर्क से निबिड़ संपर्क से गभीर संपर्क रही थाउ प्रभु तुम संगे आम रही थाउ प्रभु तुम संगे आम पवित्र संपर्क से अतूट संपर्क 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 संपर्क। नमस्कार मो रूपलीना मो संगे अछंती प्रताप आपण मन को पुनर्बार ए विशेष कार्यक्रम को स्वागत जनाउछु। अच्छा रूपलीना आज होची डिसेंबर 31 तारिख माने आ किछि घंटा परे आमे नुआ वर्ष देखिबा। अच्छा प्रताप तुमको एपरि लागुनी प्रभुंकर अनुग्रह रु आज आमने समस्ते एठारे एकत्र होई ए दिन देखिया को पाइछु। निश्चय जानिच जतबेले कोरोना महामारी मार्च मासर आरंभ होला अनेक लोक माने भय कले मु भी भयभीत थिली किंतु आज जतबेले देखुची 31 तारिख माने किछि घंटा पर नुआ वर्ष माने भाबुची जे ईश्वर केते महान आम मानकु पुणी आमर दर्शक बंधु मानकु जीवित मानक मध्य रखिछंती आ ताहांकर धन्यवाद करिवा पाए। निश्चय आम माने समस्ते प्रभुंकर से महान बाहु छाया तले बास करिछु आ से हमकु तांकर अनुग्रह रु आज जीवित करी एही 31 डिसेंबर रे आनी पहुंचाई चंती। तबे आसंतु आज आमे जे जीवित अछु सेति निहाती भावरे ईश्वर को धन्यवाद करने उद्देश्य रे एक धन्यवाद गीत गाइबा आम मध्य को आमर भुवनेश्वर संगीत दल नहीं आसुचंती एक धन्यवाद गीत चलंतु शुणिबा एक धन्यवाद गीत एवं गीत शुणिला भितर मध्य आपण मध्य ईश्वरंकर धन्यवाद करंतु। तुम्हें
ପ୍ରେମର ସଙ୍ଗୀତ। ଖୋଲି ଦିଅ ଆମ ଅନ୍ଧ ନୟନ, ଦେଖିବୁ ସେ ରୂପ ସୁଷମା। ଜଳ ପ୍ରାଣ ଆମ ଏ ଶୁଭ ବେଳାରେ, ଗାଉ ସେ ପ୍ରେମର ମହିମା। ତୁମେ ପଥ ସତ୍ୟ, ତୁମେ ହିଁ ଜୀବନ, ତୁମେ ପଥ ସତ୍ୟ, ତୁମେ ହିଁ ଜୀବନ, ତୁମେ ହିଁ ଅନନ୍ତ ସୀମ। ବନ୍ଦନାର ସଜାଇ ଆଣିଛୁ, ଗାଇ ଗୋ ପ୍ରେମର ସଙ୍ଗୀତ। ବନ୍ଦନାର ସଜାଇ ଆଣିଛୁ, ଗାଇ ଗୋ ପ୍ରେମର ସଙ୍ଗୀତ। କୋଟି জন ପ୍ରାଣୀ ଶୁଣାଇବୁ ଆଜି, କୋଟି জন ପ୍ରାଣୀ ଶୁଣାଇବୁ ଆଜି। ତୁମେ ହିଁ ଜୀବନ ପଥ। ବନ୍ଦନାର ସଜାଇ ଆଣିଛୁ, ଗାଇ ଗୋ ପ୍ରେମର ସଙ୍ଗୀତ। ବନ୍ଦନାର ସଜାଇ ଆଣିଛୁ, ଗାଇ ଗୋ ପ୍ରେମର ସଙ୍ଗୀତ। ଗାଇ ଗୋ ପ୍ରେମର ସଙ୍ଗୀତ। ଗାଇ ଗୋ ପ୍ରେମର ସଙ୍ଗୀତ।
ଅଚ୍ୟୁତ କରେ ଅଭୁଲା ସେ ପ୍ରେମ। ଆଜି ଦିନରେ କହିଦିଅ ଖାଲି ଆଜି ଏ ଦିନରେ କହିଦିଅ ଖାଲି ପାପ ସବୁ ଆମ କର ହେ କ୍ଷମା କର ହେ କ୍ଷମା ଜୀବନ ଆମ ବେକରି ଯିବ ବେକରି ଯିବ ବେକରି ଯିବ ଶୂନ୍ୟ ପଡ଼ିଛି ତା ଘର ଧାମ ତା ଘର ଧାମ ଜୀବନ ଆମ ବେକରି ଯିବ ବେକରି ଯିବ ବେକରି ଯିବ ବେକରି ଯିବ ବେକରି ଯିବ। আচ্ছা প্রতাপ তোমার মনে ଅଛି ଆମେ 2020 ମସିହାରେ ଆମର ଅନେକ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନୀ ମାନଙ୍କୁ ହରାଇ ଅଛୁ ଆଉ ଅନେକ ନୂତନ ଶବ୍ଦ ବି ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଅଛୁ ଯେମିତିକି ଲକଡାଉନ ସଟଡାଉନ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍। କିନ୍ତୁ ଏ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ମୁଁ ଏହା ଇଚ୍ଛା କରୁଛି, ଏହା ଆଶା ମଧ୍ୟ କରୁଛି, ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଏହି ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ କାହାକୁ ଶୁଣିବାକୁ ନ ଦିଅନ୍ତୁ। ହଁ ନିଶ୍ଚୟ এই ନୂତନ ବର୍ଷରେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ନ ନିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦୟା ଆଉ ମହା ଅନୁଗ୍ରହ ସକାଶୁ ଆଜି ଆମେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ବସିପାରିଛୁ, ତେବେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମହା ଦୟା ଓ ଅନୁଗ୍ରହକୁ ମନେ ପକାଇ ଆସନ୍ତୁ ଏକ ଗୀତ ଶୁଣିବା ଯାହାକୁ ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଭାଇ ଧର୍ମରାଜ ଚୌଧୁରୀ। ତୁମରି ଦୟା ମଙ୍ଗଳ ଦାନ କରୁଛୁ ଆମେ ସ୍ମରଣ। ତୁମରି ଦୟା ମଙ୍ଗଳ ଦାନ କରୁଛୁ ଆମେ ସ୍ମରଣ। ତୁମରି ଦୟା ମଙ୍ଗଳ ଦାନ କରୁଛୁ ଆମେ ସ୍ମରଣ। উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে উল্লসিত চিতে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে উল্লসিত চিতে করু ধন্যবাদ প্রশংসা গান। প্রভু হে তুমে মহান, প্রভু হে তুমে মহান, প্রভু হে তুমে মহান, প্রভু হে তুমে মহান। তুমরি দয়া মঙ্গল দান করুছু আমি স্মরণ। তুমরি দয়া মঙ্গল দান করুছু আমি স্মরণ।
তুমি যে অনন্ত, তুমি যে অসীম, তুমি যে অনন্ত, তুমি যে অসীম, আমি অটুট সসীম, আমি অটুট সসীম। তুম অনুগ্রহে করে ক্ষমাদান, তুম অনুগ্রহে করে ক্ষমাদান, বঞ্চাইছ এ জীবন প্রভু হে তুমি মহান, প্রভু হে তুমি মহান, প্রভু হে তুমি মহান, প্রভু হে তুমি মহান। গৌরব মহিমা সম্ভ্রম তুম্ভর, গৌরব মহিমা সম্ভ্রম তুম্ভর, হেন প্রণতি আমার, হেন প্রণতি আমার। তুমি পথ সত্য, তুমি যে জীবন, তুমি পথ সত্য, তুমি যে জীবন, করু তুম জয় গান, প্রভু হে তুমি মহান, প্রভু হে তুমি মহান, প্রভু হে তুমি মহান, প্রভু হে তুমি মহান। তুমরি দয়া মঙ্গল দান, করুଛୁ আমি স্মরণ, তুমরি দয়া মঙ্গল দান, করুଛୁ আমি স্মরণ। উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে উল্লসিত শীতে, উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে উল্লসিত শীতে, করু ধন্যবাদ প্রশংসা গান, প্রভু হে তুমি মহান, 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 প্রভু হে তুমি মহান। ସତରେ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା ଏହି ସଙ୍ଗୀତଟି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦୟା ଓ ମଙ୍ଗଳ ଦାନ। ଆଚ୍ଛା ପ୍ରତାପ, ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ତିକ୍ତ ଅନୁଭୂତି ଦେଇ ଯାଇଅଛୁ, ସେ ବିଷୟରେ କେବେ ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିଅଛୁ ତାହା ଆମ ଜୀବନରେ କାହିଁକି ଘଟିଲା? ବାସ୍ତବରେ ଏହା ସତ କଥା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ସମୟ ଆସିଛି ତାହା ଆମକୁ ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା କରିବାର ସମୟ, ଆଉ ଆମେ ନିଜ ନିଜକୁ ବଦଳାଇବାର ସମୟ, ଆଉ ଆମେ ନିଜ ନିଜକୁ ସୁଧରାଇବାର ସମୟ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ 2020ର ସମୀକ୍ଷା ବିଷୟରେ କହିବା ପାଇଁ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଭାଇ ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ମୁଖରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ନମସ୍କାର ଜଣାଉଛି। ପୁଣି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଯାହାର ନାମ ଅମର ବାର୍ତ୍ତାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଅଛି। ସାଧାରଣତଃ ଆମମାନଙ୍କର ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ସମାଜରେ ଆମମାନଙ୍କର ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ବା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରାୟ
ନୂତନ ବର୍ଷର ଜାନୁଆରୀ ମାସର ଏକ ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କର ସେହି ଉତ୍ସବ ଭାବେ ପାଳନ କରିଥାଉ। ଯୀଶୁ ଯେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିଥାଉ। ସାଧାରଣତଃ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଆସୋସିଏସନ୍ ବା ସଂସ୍ଥା ଏବଂ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଏକ ଏହି ଉତ୍ସବକୁ ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି। 31 ତାରିଖ ରାତିରୁ ସେମାନେ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ପାଇଁ ଉତ୍ସବ ଭାବେ ପାଳନ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମମାନେ ଭୁଲିଯାଉ ଯେ ଆମମାନେ ଗୋଟେ ନୂତନ ବର୍ଷକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁ, କିନ୍ତୁ ଗତ ବର୍ଷ ବା ପିଛିଲା ବର୍ଷରେ ଆମେ କି ପ୍ରକାର ଭାବେ ଆମର ସମୟ କାଟିଛୁ, କେମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ତୋଷର ପାତ୍ର ହେଇଛୁ ତାହା ବିଷୟ ଆମେ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କ'ଣ ଚାହାନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ କେତେ ଦେଖିଛୁ ତାହା ଆମମାନେ ଭୁଲିଯାଉ। କାରଣ ଆମମାନେ ଏକ ଭିନ୍ନ ମହଲରେ ଥାଉ, ଉତ୍ସବ ମୋଡ଼ରେ ଥାଉ। ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ, ଆମମାନଙ୍କର ପରିବାରବର୍ଗ ଏହି ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଉତ୍ସବରେ ମାତିଥାଉ। ଆଉ ହୁଏତ ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଆକାଂକ୍ଷା ତାଙ୍କର ଆଶାକୁ ଆମମାନେ ଭ୍ରୂକ୍ଷେପ କରୁନା, ତାହାକୁ ଆମେ ଅଲଗା କରିଦେଇଥାଉ। ଆମେ ନିଜର ଆନନ୍ଦରେ ମାତିଥାଉ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କ'ଣ ଚାହାନ୍ତି? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କ'ଣ ଚାହାନ୍ତି ଏପରି ଲେଖା ହେଇଛି ମାଥ୍ୟୁ 7:21ରେ। ମୁଁ ଯାହା ପଢ଼ି ଦେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ମୋତେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ଡାକନ୍ତି ଏପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ୱର୍ଗରାଜ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଯିଏ ମୋହର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରେ ସେ ପ୍ରବେଶ କରିବ। ତେବେ ଆମେ କେତେ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କଲୁ ଏହି ବର୍ଷ ତାହା ଆମମାନେ ଦେଖିବା। 2020 ମସିହାରେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କି ପ୍ରକାର ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କଲି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କହନ୍ତି 1 କରନ୍ଥୀୟ 4:5ରେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଅନ୍ଧକାରର ଗୁପ୍ତ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋକରେ ଦେଖାଇବେ, ପୁଣି ହୃଦୟର ସଂକଳ୍ପ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରେ ଏହି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା ସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଗୁପ୍ତ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋକରେ ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ଗୁପ୍ତ ବିଷୟ ବୋଇଲେ କ'ଣ? ଗୁପ୍ତ ବିଷୟ ହେଉଛି ଆମମାନଙ୍କର, ଆମେ କାହାକୁ ପ୍ରତାରଣା କଲୁ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ, ଆମେ କାହାକୁ ଅସାଧୁ ଉପାୟରେ କିଛି ଟଙ୍କା ଉପାର୍ଜନ କଲୁ। ଏହି ବର୍ଷରେ ଆମେ କ'ଣ କଲୁ? ସେମିତି କିଛି କରିଛୁ କି? କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତାହା ଆଲୋକରେ ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ଆହୁରି ଗୋଟେ କଥା ଅଛି ଯେ ଆମମାନଙ୍କର କାହା ସହିତ ଆଚାର ବ୍ୟବହାର କେମିତି ହେଇଛି, ଆମମାନଙ୍କର ଗୁପ୍ତ ଆଚାର ବ୍ୟବହାର, ଆମମାନଙ୍କର ଗୁପ୍ତ ସମ୍ପର୍କ କିଛି ଗଢ଼ି ଉଠିଛି କି 2020 ମସିହାରେ, ତାହା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆଲୋକରେ ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ହୁଏତ ମୁଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଲୋକ, ମୋର ଜୀବନରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଶୃଙ୍ଖଳା ଅଛି, ଆଉ ମୁଁ ଶୃଙ୍ଖଳା ବାହାରେ ମୁଁ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେ ଶୃଙ୍ଖଳା କେବଳ ମୋ ପାଇଁ। ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଆବଦ୍ଧ ହେଇଛି କି? ମୁଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରଣାଳୀ ଅଛି, ଜୀବନଶୈଳୀ ଅଛି, ସେଥିରେ ମୁଁ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିଛି କି ନାହିଁ 2020 ମସିହାରେ, ତାହା ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ହୁଏତ ମୁଁ ମୋର ଅଗ୍ରାଧିକାର ଅନ୍ୟ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଦେଇଛି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆମମାନଙ୍କର ଅଗ୍ରାଧିକାର ଚାହାନ୍ତି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କେତେ ଦୂର ଭ୍ରୂକ୍ଷେପ କରିନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ଅଲଗା କରିଦେଇଛି ବା ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇନି। 2020 ମସିହାରେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମୋତେ ବନ୍ଧୁ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କଲେ। ଆପଣଙ୍କୁ ମୋତେ ସେ ବନ୍ଧୁ ବୋଲି ଡାକନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ସେ ବନ୍ଧୁ ବୋଲି କୁହନ୍ତି ଦେଖିବା, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଯୋହନ 15:14ରେ ଲେଖା ଅଛି, ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଆଜ୍ଞା ଦେଉଅଛି ତାହା ଯଦି ପାଳନ କର ତେବେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ମୋର ବନ୍ଧୁ। 2020ରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ କେମିତି ବନ୍ଧୁତ୍ୱରେ ଆସିଲୁ ତାହା ଆମେ ଦେଖିବା। ତ ସେ ପ୍ରଧାନ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ? ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ପରମେଶ୍ୱରକୁ ସମସ୍ତ ଅନ୍ତଃକରଣ, ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣ, ସମସ୍ତ ମନ ଓ ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ଦେଇ ପ୍ରେମ କରିବ। ଏଇଟା ଲେଖା ହେଇଛି ମାର୍କ 12:30ରେ। ଆଜି ମୁଁ କେମିତି ପ୍ରେମ କରିଛି ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ? ମୋର ଅନ୍ତଃକରଣରେ ମୁଁ କେମିତି ପ୍ରେମ କରିଛି? ଅନ୍ତଃକରଣ କ'ଣ ବୁଝାଏ? ମୋର ସମସ୍ତ ଅନ୍ତଃକରଣରେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କେମିତି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରିଛି? ମୁଁ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଛି? ପ୍ରଭୁ ଯେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ, ତାଙ୍କର ସର୍ବଭୌମତ୍ୱ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିଛି କି? ଏ ବର୍ଷ ସାରା ମୁଁ କେତେ ସମୟ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସାରେ ଅତିବାହିତ କରିଛି?
प्रभु जे मोर सहित अछंती सदा प्रभु जे सर्वोपरिस्थ सर्वोच्च क्षमता तांको पाखरे अछि मु तांको की प्रकार गुणानुवाद करिछि प्रशंसा करिछि धन्यवाद देइछि ना मु मोर इच्छा रे मु अतिबाहित करिछि जेतेबेले प्रभु मोर प्रार्थनार उत्तर देउछंती सेतेबेले केवल धन्यवाद दउछि जेतेबेले मोर उत्तर आसु नाही प्रभु कहिसंती अपेक्षा कर सेतेबेले कौन मु धन्यवाद दउछि तांकर प्रशंसा करूछि कि चिंता करिबा कौन मु करिछि जेतेबेले सी मोर इच्छा को साधन करंती नाही जेतेबेले मोर प्रार्थना को से उत्तर दियंती नाही सेतेबेले मध्य जेहेतु से सर्वपरिस्थ जेहेतु से अति निकटवर्ती सहाय सेतिपाई मते धन्यवाद देवा कथा मु 2020 मसीह से प्रकार केते मु प्रभु को प्रशंसा करछि टिके चिंता करिबा प्रतिकूल परिस्थिति आसिले मु कौन करिछि हुए तो मोर आर्थिक क्षयक्षति होइछि हुए तो मोर घरबाड़ी विनष्ट होइछि कि बा ए प्रकार प्राकृतिक विपर्यय हेबारु मोर गोटे अंतरंग बा संपर्क मृत्यु घटिछि सेतेबेले मु कौन अभियोग करिछि ना मु बचसा करिछि ना मु प्रभु को धन्यवाद देइछि ताहा चिंता करिबा अनेक समय रे आमे कौन हो ना आमर एई जो शांति हरै बसु आमे मन इच्छा कौन नहीं कौन कहि दो जदि आमे शांत रहू जदि आमे ईश्वर को प्रशंसा करू जदि बा मोर सबु नष्ट हो जाइछि आईबंक परि जदि कहू प्रभु देले प्रभु नेले धन्य प्रभु को नाम ताहले कौन हुए प्रभु आमान को सांत्वना दियंती प्रभु चाहती यही जो प्रतिकूल परिस्थिति रे से आमान को तांकर शांति देई आमान को संखोलिबे आमान को सांत्वना देबे जेपरि आमान कर जीवन प्रभु को ठारे समर्पित हबो प्रभु को ठारे केंद्रीभूत हबो से चाहती सेटा मु 2020 मसीह रे मु कोन प्रभु को अभियोग कली ना ए प्रकार प्रभु को ठारे अपेक्षा कली शांत हेली रहिली ताहा चिंता करिबा ईश्वर चाहती आमे समालोचना न करू अभियोग न करू इस्राएल संतान माने जेतेबेले दासत्व जीवन रु बाहरी आसिले ओ से माने जेतेबेले स्वाधीन जीवन यापन कले 40 दिन परे दुग्ध मधु देश प्रवाहित को से माने गले स्वाधीनतार जीवन पाइले किंतु से माने कौन कले आमने समस्ते जानिचु आम पाखे मांस नाही आम पाखे पियाज नाही तुम्हें आमान को यही निर्जल स्थल को कहीं नहीं आसिल मूसा तुम्हें कौन आमको मारिबा पाई आनिल से माने अभियोग परे अभियोग समालोचना परे समालोचना कले ईश्वर को से माने प्रशंसा कले नहीं ईश्वर से जो तांकर इच्छा जे आमान को परिवर्तन करिबा पाई ईश्वर जे किए ताहा बुझिबा पाई जदिओ सुफ समुद्र दुई भाग है से माने ईश्वर कार्य देखिले तथापि से माने अभियोग परे अभियोग करिसंती बाइबल रे से माने 14 थर अभियोग करिसंती फलरे से माने 40 दिन पर्यंत से माने आउ दुग्ध मधु प्रवाही देश को जाई पारले नहीं किंतु ताहा हैला नहीं केवल जिहोशुआ और कालेब प्रवेश कले से माने ईश्वर को प्राधान्य देले से माने ईश्वर को अंतर रे भल पाइले प्रशंसा कले गौरव कले जोथिपाई देखा गले मूसा मध्य प्रवेश करि पारले नहीं आसंतु देखिबा आज 2020 मसीह रे मु ईश्वर को केमिति संतुष्ट करि पारिछि ना मु मोर आनंद रे समय काटुछि नूतन वर्ष को स्वागत करबा को मु मोर समय काटुछि किंतु प्रभु एई वर्ष पाई मो द्वार रे आघात करूछंती 2020 मसीह रे तुमे कोन कलो मो पाई आसंतु आउ टिके आगु को जिबा प्रथम तिमोथी 6:6 ईश्वर परायणता सह संतोष भाव युक्त हेले प्रकृत रे विशेष लाभजनक हुए कहा पाई लाभ हैला से दिन जिहोशुआ एवं कालेबक पाई लाभजनक हैला जिहोशुआ नेतृत्व नेले कारण से ईश्वर को प्राधान्य देले से सबु बेले तांकर प्रशंसा धन्यवाद कले जदिओ से मध्य 40 दिन लगी से प्रकार वातावरण रे गले से किंतु सबु बेले ईश्वर ठारे अपेक्षा करथिले मूसांकर विश्वस्त सेवक भावे से कार्य करुथिले नम्र हेले बाध्य हेले आ ईश्वर तांको सेई नेतृत्व देवाको देले जोथरे से प्रवेश कले से दुग्ध मधु प्रवाही देश को से देखि पारिले आ खाली सेतिकी नुहे से मध्य समस्त को किए कोठी
କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ବାସ କରିବେ, କାହାର ତମ୍ବୁ କେଉଁଠି ରହିବ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଜାତିକୁ ସେ ବିଭାଗ କରି ସେ ଦେଲେ। ଯାକୁବ 1:2-3 ଲେଖା ଅଛି, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେତେବେଳେ ନାନା ପ୍ରକାର ପରୀକ୍ଷାରେ ପରୀକ୍ଷିତ ହୁଅ ସେତେବେଳେ ତାହା ବିଶେଷ ଆନନ୍ଦର ବିଷୟ ବୋଲି ମନେ କର। ପରୀକ୍ଷା ସିଦ୍ଧ ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ କରେ ତାହା ଜାଣିଥାଅ। ଯେପରି କୌଣସି ବିଷୟରେ ଉଣା ନ ପଡ଼ି ସିଦ୍ଧ ଓ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଅ, ଏଥିପାଇଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରଲୋଭନରେ ଏହି ଜଗତକୁ ପଠାନ୍ତି ବା ଏହି ଜଗତରେ ଆସେ। ଆମ ଜୀବନରେ ଅନେକ ପରୀକ୍ଷା ଆସେ, ସେତେବେଳେ ଯାକୁବ କହୁଛନ୍ତି ଆନନ୍ଦ କର। କାହିଁକି ଆନନ୍ଦ କଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଆମର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ। ଆଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରୁ ନା ଆମମାନଙ୍କର କୌଣସି ବିଷୟରେ ଆମେ ଉଣା ନ ପଡ଼ୁ। ଯଦି ଆମମାନଙ୍କର କୌଣସି ଦୁର୍ବଳତା ଅଛି, କିଛି ଆମେ ଅସାଧୁ ଉପାୟ କରୁ, କିଏ ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରକୁ ଚାଲିଯାଉ, ସେତେବେଳେ ଏହି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେଇ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ପଥରେ ଧାବବାନ ହେବାକୁ। ଏହି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ସମସ୍ତ ଅନ୍ତଃକରଣ ଗଲା, ଏବେ ଆସିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣ। ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣ ମାନେ କ'ଣ? ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣକୁ ଅନ୍ତଃକରଣ ସହିତ ଅର୍ଥ କରାଯାଏ। ମୋର ଅନ୍ତଃକରଣ କି ପ୍ରକାର ଅଛି, ମୋ ଅନ୍ତଃକରଣରେ ମୁଁ କେମିତି ପ୍ରେମ କରିଛି। ଅନ୍ତଃକରଣ ଅର୍ଥ ଅନ୍ତଃସ୍ଥଳୀ, ମୋର କୋର୍ ବା ମୋର ଅନ୍ତଃସ୍ଥଳୀରେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କେମିତି ସ୍ଥାନ ଦେଇଛି, କେତେ ପ୍ରେମ କରିଛି, ସେଇଟା ଦେଖିବାର ଅଛି। ମୋର ଅନ୍ତଃସ୍ଥଳ ହେଉଛି ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ। ମୋର ଅନ୍ତଃସ୍ଥଳରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ମୁଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରେ। ଆଉ କ'ଣ କରେ? ମୁଁ ତୌଲା ତୌଲି କରିକିରି ମୁଁ ମୋର ଆଚାର ବ୍ୟବହାରକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେ। ମୋର ଜୀବନ ଶୈଳୀକୁ ମୁଁ ଗଢ଼େ ବା ମୋ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ଗଢ଼େ। ତାହା ହେଉଛି ମୋର ଅନ୍ତରସ୍ଥଳ। ସେଇ ଅନ୍ତରସ୍ଥଳରେ ମୁଁ କାହାକୁ ରଖିଛି, ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଆଜି କି ପ୍ରକାର ହେଇଛି, ମୋର ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ଆଜି କାହାକୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରୁଛି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଖୁସି କରିପାରୁଛି, ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରୁଛି ନା ମୋ ଅନ୍ତଃସ୍ଥଳରେ ମୁଁ ମୋର ନିଜର କଥା କରୁଛି। ମୋତେ ଯାହା ଭଲ ଲାଗୁଛି, ମୋତେ ଯାହା ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ମୁଁ କାହା ସହିତ ମିଶୁଛି, ମୁଁ କାହା ସହିତ ସମୟ କ୍ଷେପଣ କରୁଛି, ଖାଲି ମୁଁ ଆଉ ମୁଁ ଆଉ ମୁଁ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତଃସ୍ଥଳ ମୁଁ ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ, ଯଦି ମୋର ଅନ୍ତଃସ୍ଥଳରେ ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବି, ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରିବାକୁ ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କରିବି, ତାଙ୍କୁ ଗୌରବ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କରିବି, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କରିବି। ମୋର ଅନ୍ତଃସ୍ଥଳରେ ମୁଁ କ'ଣ ମନୋନୟନ କରୁଛି, କ'ଣ ଚଏସ୍, ମୋର କ'ଣ ମୁଁ ବାଛୁଛି ମୋ ଅନ୍ତଃକରଣରେ, ମୋର ଅନ୍ତଃସ୍ଥଳୀରେ ତାହା ହିଁ ମୁଁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରେ। ମୁଁ କ'ଣ ମନୋନୟନ କରୁଛି ଏବଂ ମୁଁ କ'ଣ ସ୍ଥିରୀକୃତ କରୁଛି, କ'ଣ ସଂକଳ୍ପ ନେଉଛି, କ'ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛି, ତାହା ହିଁ ମୁଁ ସ୍ଥିର କରେ ମୋର ଅନ୍ତଃସ୍ଥଳୀରେ। ଆଉ ଫଳରେ ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ପ୍ରକାଶ ପାଏ। ଆଜି ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ କାହାକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି? ଯଦି ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ବୁଝିବାକୁ ହୁଏ, ତାହେଲେ ମୋର ସମ୍ପତ୍ତି ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି, ମୋର ସମୟ ମୁଁ କାହାକୁ ଦେଉଛି, ମୋର ବନ୍ଧୁମାନେ କି ପ୍ରକାର ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ମୋର ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ବା ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପାଇଁ ମୁଁ କେଉଁଠିକି ଯାଉଛି, ମୋର ମନୋରଞ୍ଜନ ମୁଁ କେଉଁଠି କରୁଛି। ଏହା ହିଁ ମୋର ଅନ୍ତଃସ୍ଥଳକୁ ବୁଝାଏ। ଯଦି ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ମୋର ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରୁଛି, ମୋର ଅନ୍ତଃସ୍ଥଳରେ ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଦେଉଛି, ତାହେଲେ ଈଶ୍ୱର ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ଗଢ଼ିଦେବେ। ମୁଁ ଯଦି ନମ୍ର ହେବି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିବି, ତାହେଲେ ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟରେ ସଞ୍ଚୟ କରିବି। ମୋର ଅନ୍ତଃସ୍ଥଳରେ ମୁଁ କେତେ ଆଜି 2020 ମସିହାରେ ସେଇ ବାକ୍ୟ ସଞ୍ଚୟ କରିଛି। କାରଣ ବାକ୍ୟ ସଞ୍ଚୟ କଲେ ମୁଁ ପାପକୁ ବିରୋଧ କରିବି, ମୁଁ ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାପ କରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ଆଜି କେତେ ସମୟ 2020 ମସିହାରେ ମୁଁ ମୋର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଛି, ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ମନେ ରଖିଛି ଏବଂ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଛି। ସେଇଟା ହିଁ ଏହି ବର୍ଷରେ ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ତୁମେ କେତେ ମୋତେ ଭଲ ପାଅ, ତୁମେ ମୋର ବାକ୍ୟର କେତେ ବାଧ୍ୟ ହେଲ, ତୁମେ ତାହାକୁ କେମିତି ପ୍ରୟୋଗ କଲ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି। କାରଣ ଲେଖାଯାଏ ହିତୋପଦେଶ 18:21 ଏପରି ଲେଖା ଅଛି, ମରଣ ଓ ଜୀବନ ଜିହ୍ୱାର ଅଧୀନ, ଯେଉଁମାନେ ତାକୁ ଭଲ ଜାଣନ୍ତି ସେମାନେ ତାହାର ଫଳ ଭୋଗିବେ। ମୁଁ କି ପ୍ରକାର କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଛି,
ମୁଁ କାହାକୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛି ନା କାହାକୁ ଗାଳି କରିଛି? ମୋର ଜିହ୍ୱାରୁ କିଛି କୁବାକ୍ୟ ନିର୍ଗତ ହୋଇଛି କି? ମୋର ବାକ୍ୟ ପାଇଁ ମୁଁ ବିଚାରିତ ହେବି। ମୋର 2020 ମସିହାରେ 366 ଦିନ, ଏଟା ଲିପ୍ ଇୟର୍, 366 ଦିନ ମୁଁ କ'ଣ କ'ଣ ବାକ୍ୟ କହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବିଚାରିତ ହେବି ଦିନେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମୋତେ ବିଚାର କରିବେ। ମୋର ବାକ୍ୟ କ'ଣ ଅନ୍ୟକୁ ଜୀବନ ଧାରଣ କରିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି, ନା ମୋର ବାକ୍ୟ କାହାକୁ ଦୁଃଖ ଦେଇଛି, କଷ୍ଟ ଦେଇଛି, କାହା ଅନ୍ତରକୁ ଆଘାତ କରିଛି, ତାହା ଆମେ ଦେଖିବା। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେଇ ବିଷୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ଯେ ଆମେ କେମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲୁ। ଗୋଟେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଯଦି ଜାଣିବାକୁ ହୁଏ, ଆମେ ତାଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତାରୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରୁ ୟାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ କ'ଣ। କାରଣ ଅନ୍ତରର ପୂର୍ଣ୍ଣତାରୁ ହିଁ ବାକ୍ୟ ବାହାରେ। ଯେଉଁ ବିଷୟ ମୁଁ ଅନ୍ତଃସ୍ଥଳରେ ସଞ୍ଚୟ କରିଛି ତାହା ହିଁ ମୋ ମୁଖ ଦ୍ୱାରା ବାହାରିବ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ମୋତେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ କେତେଥର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୋର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରିଛି, ମୋର ଜିହ୍ୱାର କଥାରେ ଅନ୍ୟକୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛି, ଅନ୍ୟକୁ ଉତ୍ସାହ ଦେଇଛି, ଅନ୍ୟକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଷୟରେ ସନ୍ଧାନ ଦେଇଛି, ତାହା ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣ କହୁ, ପ୍ରାଣକୁ ଅଲଗା ଭାବରେ ବୁଝେଇବାକୁ ଗଲେ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ, ବ୍ରେଥ୍। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ମୁଁ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଶୋଉଛି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେଉଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ସବୁବେଳେ। ତେଣୁକରି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେଉଛି, ମୁଁ ସେତେବେଳେ କେତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ହେଇପାରିଛି, କେତେଥର ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରିଛି, କେତେଥର ମୁଁ ତାଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟକୁ ଆସିଛି, କେତେଥର ତାଙ୍କର ସେଇ ଶାନ୍ତ ଏବଂ ମଧୁମୟ ସ୍ୱରକୁ ଶୁଣିପାରିଛି। 2020 ମସିହାରେ କେତେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେଇଛି, ତାହା ହିଁ ମୋତେ ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି। ଯଦି ମୋର ଗୋଟେ ଘର ଅଛି, ତାହେଲେ ତାହା ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କର ହେବ। ଯେଉଁ ଚାକିରି ମୁଁ କରୁଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଚାକିରି କରିବ। ମୁଁ ଦିନେ ରିଟାୟାର ହେବି, ମୁଁ ଜଣେ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କରିବି, ମୋ ଘର ଆଉ କିଏ ବାସ କରିବ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଏକମାତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାଙ୍କ ଠାରେ ମୋର ଆଶା, ମୋର ଆକାଂକ୍ଷା, ମୋର ସମସ୍ତ କିଛି ଅର୍ଜନ ମୁଁ ସେଇଠି ରୋପଣ କରିପାରିବି, ତାଙ୍କଠାରେ ଠୁଳ କରିପାରିବି। କାରଣ ସେ ଯୋଗ୍ୟ, ସେ ଜାଣନ୍ତି ଆପଣ ଓ ମୁଁ କି ପ୍ରକାର ଲୋକ। ଆଉ ତେଣୁକରି ମୋର ସମସ୍ତ ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା, ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ସମର୍ପଣ କରେ। ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ସମସ୍ତ ମନ, ଆମେ ଦେଖିଲୁ ସମସ୍ତ ଅନ୍ତଃକରଣ, ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣ। ଏବେ ଆମେ ଆସିବା ସମସ୍ତ ମନ। ମନ ହେଉଛି ସବୁବେଳେ ଗତିଶୀଳ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ମୁଁ ଶୋଇଗଲେ ମଧ୍ୟ ମନ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛି। ମୋ ଶରୀର ଶୋଇଲେ ମନ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛି। ଆଉ ମନକୁ ପ୍ରଭୁ ସେମିତି ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଏଇ ମନ ମୋର କେତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ହେଇପାରିଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବୁଝିପାରିଛି। ହୁଏତ ଜଗତରେ ଏ ପ୍ରକାର ଅଛି ଯେ ଯାହାର ଧନ ଅଛି ସେ ଧନ ଉପରେ ସିଏ ଦର୍ପ କରେ, କାହାର ଘର ଦ୍ୱାର ମାନ ସମ୍ମାନ ଅଛି, ଖ୍ୟାତି ଅଛି, ସେ ଖ୍ୟାତି ଉପରେ ଦର୍ପ କରେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ କ'ଣ କହୁଛି ଟିକେ ଦେଖିବା। ଜିରିମିୟ 9:23-24 ଏପରି ଲେଖାଯାଉଛି, ଜ୍ଞାନବାନ ଆପଣା ଜ୍ଞାନରେ ଦର୍ପ ନ କରୁ, କିଏ ବା ବଳବାନ ଆପଣା ବଳ ଉପରେ ଦର୍ପ ନ କରୁ, ଧନବାନ ଆପଣା ଧନରେ ଦର୍ପ ନ କରୁ। ମାତ୍ର ଯେବେ କେହି ଦର୍ପ କରଇ, ତେବେ ସେ ଆମ୍ଭକୁ ଚିହ୍ନେ ଓ ଜାଣେ ବୋଲି ଦର୍ପ କରୁ। ଆମ୍ଭେ ସଦାପ୍ରଭୁ ପୃଥିବୀରେ ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଣା, ବିଚାର ଓ ଧର୍ମ ସାଧନ କରୁ। କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ଏସବୁରେ ଆମର ସନ୍ତୋଷ ଥାଏ। ତେଣୁକରି ମୋର ମନକୁ କେଉଁଠି ନିବେଶ କରିବି? ମୋର ମନକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଣା ଉପରେ ନିବେଶ କରିବି। ତାଙ୍କର ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଣା ଯାହା ମୁଁ ପାଇଛି, ଯାହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମୁଁ ପାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ସ୍ମରଣ କରି ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଆଉ କ'ଣ ସ୍ମରଣ କରିବି? ମୋ ମନରେ ମୁଁ ତାଙ୍କର ବିଚାରକୁ ସ୍ମରଣ କରିବି। ନା ଦିନେ ନା ଦିନେ ସେ ବିଚାର କରିବେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେ ଶୀଘ୍ର ବିଚାର କରିବେ। ତାହା ମୋର ମନକୁ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରିବି। ଯଦି ବିଚାରରେ ମୁଁ ଛିଡ଼ା ହେବି, ତାହେଲେ ମୋତେ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ? ପୁଣି ଆଉ କ'ଣ କେଉଁଥିରେ? ତାଙ୍କର ଧର୍ମ ସାଧନ କରନ୍ତି ସେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ବା ଈଶ୍ୱର
विचार करती धर्म मध्य साधन करती सी जे धार्मिक ईश्वर जे पवित्र से विषय रे मु मनरे चिंता करी ताले मते मध्य जदि तांको सामने छिड़ा हबाकू पड़िबो तांकर विचार आगे मते छिड़ा हबाकू पड़िबो तेबे मते मध्य पवित्र आचरण करबाकू पड़िबो से जेपरी धर्ममय मते मध्य धर्म रे आगेबाकू पड़िबो मु मध्य पवित्र हेबा आवश्यक। तेबे मनुष्यर मन केमिति शिक्षा करे मनुष्यर मन कौन करे ना तार भल मंद तर्क वितर्क करी से बुझी पारे से शिक्षा करे तेणुकरी ईश्वर कहती ईश्वरंकर संतोष हेबा पाए मु ईश्वरंक विषय रे ध्यान करी। फिलिपियो 4:8 रे लिखा जाए हे भातृगण जहा जहा सत्य जहा जहा आदरणीय जहा जहा यथार्थ जहा विशुद्ध जहा जहा प्रीतिभाजन जहा जहा सुख्यातियुक्त जेकोसी सद्गुण और प्रशंसार विषय थाए सही समस्त विषय चिंता कर। मोर मन यही सबू विषय रे चिंता करबा कथा कौनसी भूल काम रे चिंता करबा नहीं मात्र यही जो वाक्य लिखा है जहा जहा विशुद्ध जहा जहा पवित्र ये सबुरे आमे चिंता करबा। तापरे अच्छी आमानकर समस्त शक्ति दे आमे देखिलु समस्त अंतकरण समस्त प्राण समस्त मन एबे आसीबा समस्त शक्ति दे प्रभु को प्रेम करबा। आजिकाली शक्ति होची मोर केते धन संपत्ति अच्छी से शक्ति मोर धन संपत्ति मु कुआडे अपचय करुची ना ईश्वरंकर खर्च करुची मोर शक्ति को ईश्वरंक आड़े समर्पण करुची तो नम्र भाव रे समर्पण करुची तो से दिन सामसन थरे से गर्व कले आउ तांको जो वाक्य दिया हेतला से बाध्य हेले नाही से तांकर शक्ति केउठारु आसुची बल केउठारु आसुची से दलीला को कहीदेले आउ फल रे तांकर दृष्टिहीन होइकी रहिले तापरे से अनुताप कले दृष्टि थिला बेले से अनुताप कले नाही जानी पारले नाही जेतेबेले तांकर कष्ट हैला जेतेबेले दृष्टि शक्ति चली गला सामसन पुणी थरे ईश्वरंको ठारे निजको समर्पण कले तांकर सेई केश पुणी बढ़ी गला आउ से जाई कहिले मते सेई पलेस्टियो मानकर से मुख्य पिलर को मते देखै दियो आउ से ताहा करी पलेस्टियो मानकु परास्त कले सिना किंतु निजे मध्य मरी गले। तेणुकरी आम समय जितेबाला परीक्षा आसे प्रलोभन आसे से समय रे प्रभु को आड़ को आमाने दृष्टिपात करने कथा आमाने निजको समर्पण करने कथा नम्र हवा कथा निजर शक्ति निजर धन को कौटी देलु निजर समय को कौटी देलु निजर समस्त किछि जहाँ मो पाखरे अच्छी केउठी मु प्रयोग कली जेतेबेले आमे सेटा करू प्रभु को उद्देश्य रे प्रभु खुशी हुंती प्रभु आमान को आहुरी समय दियंती आहुरी बल दियंती आहुरी शक्ति दियंती जेपरी आमे तांकर कार्य करू। तापरे लेखा अछि आपणा प्रतिवासी को आत्मतुल्य प्रेम कर। प्रतिवासी किए जे मो घर पाखरे रहुची जहाको मु चिन्हिची उत्तम समीरण रे लेखा जाए जो वृत्तांत अच्छी से आमे जानू जे उत्तम स्मरणीय जो लोकटी बाटरे पड़ीला से ताकू जानी ना एक अपरिचित व्यक्ति जी कष्ट रे अच्छी आमे जहाकू प्रेम करुचु जहाकू देखुचु ताकू आमे साहाय्य करि पारू ता पई समय देई पारू किंतु एक अपरिचित व्यक्ति को आमे जेतेबेले साहाय्य करू आमे जेतेबेले आमानकर समस्त किछि ताकू दो साहाय्य करू सेटा ही प्रभु चाहती। मु आज मोर प्रतिवासी को केते प्रेम करिछि एई 2020 वर्ष रे केतोटी अपरिचित व्यक्ति सहित मु मिसिली केतोटी अपरिचित व्यक्ति प्रभु मोर जीवन को आनिले आ मु तांकु की प्रकार आचरण कली ताहा चिंता करिबा कारण जदि आमने ए सबु न करू ताहले हुए तो प्रभु जीशु आमान को समीक्षा करिवे बेस उत्तम दास कहिबे तो गोटे जीवनर कथा गोटे साक्ष्य दबा को चाहूँगी। गोटे प्रभाती तारा रे मु गोटे कविता लिखिथिली से कविता जड़े सुदूर मयूरभंजर शरत जगार जड़े स्वामी परित्यक्ता स्त्री गरीब लोक से पढ़िले आठी मोर फोन नंबर थिला से मते फोन कले तो मु आउ संध्यारे से फोन कले मु फोन उठेली से कहले आपण संजीव दास मु कहली हाँ आ फोन उठेबा परे से कहले मु एमती एमती मोर स्वामी
ମୋତେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି, ସେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ସିଏ ଆଉ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ସେ ଚାଲିଗଲେ। ତାଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ କଥାଟି ମୁଁ ଆପାତତଃ ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ସେଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ତାଙ୍କର କଥା ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ ଶୁଣିଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ମୋର ଗାଁକୁ ପଳାଇ ଆସିଛି। ସିଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଗୋଟେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ, ଆଉ ବୁଗୁଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ। ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ସେଠୁ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ। ତାଙ୍କର ଭାଇମାନେ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆଣି ଆସିଲେ ମୟୂରଭଞ୍ଜକୁ, ଶରତ ଅଞ୍ଚଳକୁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କୌଣସି ସାଧନ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ଯେହେତୁ ସିଏ ପରିତ୍ୟକ୍ତା ସ୍ତ୍ରୀ, ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କୁ ଚାଉଳ ମିଳେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଆଉ ସେଠୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି, ସେ ଚାଉଳ ଖାଆନ୍ତି, 35 କିଲୋ ଚାଉଳ, ତା ବି ସବୁବେଳେ ମିଳେ ନାହିଁ, 2-3 ମାସରେ ଥରେ ମିଳେ। କିରୋସିନ ବି ମିଳେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ଘରେ ଲାଇଟ୍ ବି ନାହିଁ। ସିଏ ଟର୍ଚ୍ଚ ମାରିକିରି ଏଇ ପ୍ରଭାତୀ ତାରାରୁ ମୋର ସେଇ ପୋଏଟ୍ରିଟା ସେ ଦେଖିଲେ, ସେଠୁ ଫୋନ୍ କଲେ। ସେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଅନ୍ଧକାରରେ ସେ ଫୋନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଲାଇଟ୍ରେ ଅଛି, 1 ଘଣ୍ଟା ମୁଁ ଶୁଣିଲି। ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲାମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି, ବାପା କାହା ସାଙ୍ଗରେ ଏତେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ତାପରେ କହିଲି, ଆପଣଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଦିଅନ୍ତୁ। ସେଇଠୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ପଠାଇଲି, ମୋର ଯାହା ସକ୍ଷମ ଥିଲା। ମୁଁ ତ ରିଟାୟାର ହେଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି ଥିଲା ମୁଁ ପଠାଇଲି। ତାର 1-2 ଦିନ ପରେ ତାଙ୍କର ଫୋନ୍ ଆସିଲା। କହିଲେ, ଭାଇ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ମୁଁ କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ କଥା କହିଲି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଭରସା ଯୋଗ୍ୟ ଲୋକ ପରି ମୋତେ ଟଙ୍କା ପଠାଇଲେ। ଭାଇ ମୁଁ ଚିରା ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧୁଥିଲି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଶାଢ଼ୀ କିଣିଲି। ମୋର ସାୟା ନଥିଲା, ମୁଁ ଗୋଟେ ସାୟା କିଣିଲି। ଆଉ କିଛି ଟଙ୍କା ଅଛି, ମୁଁ ଟିକେ ବୁଟ ଭଲ ପାଇ ବୁଟ କିଣିଲି। ଆଉ ଆଜି ମୁଁ ଭାତ ରୋଷେଇ କରିଛି, କିରୋସିନ ଆଣିଛି। ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ଟଙ୍କାରେ ମୁଁ ଏତେ କଥା କରିପାରିଛି। ତେଣୁକରି ମୋର ଯାହା ଶକ୍ତି ଅଛି, ଯଦି ମୁଁ ଏକ ଅପରିଚିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦେଇପାରୁଛି, ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଗୃହୀତ ହେଉଛି। ଆଜି ଯାଇ ସେ ମୋ ସହିତ କଥା ହୁଅନ୍ତି। ଅଳ୍ପ ଦିନ ତଳେ ସେ ଫୋନ୍ କରି କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ମୋ ଘରକୁ ବିଜୁଳି ଆସିଗଲା, ସରକାର ମୋତେ ବିଜୁଳି ଦେଇଦେଲେ। କେତେ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିଲା ମୋତେ। ଆଜି ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, 2020 ମସିହାରେ ପ୍ରଭୁ ଏକ ଅପରିଚିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଆଣିଲେ କି? ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଜାଣେନି, ମୟୂରଭଞ୍ଜର। ସେ ତାଙ୍କର ଘରେ ବାସନ ମାଜନ୍ତି, ଆଉ ବାସନ ମାଜିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ସେମାନେ ଖାଦ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କେତେ ଗୁଣ ଦେଇଛନ୍ତି, ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ଟାଇମ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଇସା ଦେଇଛନ୍ତି। ମୋର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ, ମୋର ଟାଇମ୍ ଆଉ ମୋର ଟାଇଥ୍ ମୁଁ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରୁଛି? ହୁଏତ ମୁଁ ଭଲ ଗୀତ ଗାଇପାରେ, ମୁଁ ଆଜି ତାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି ନା ମୁଁ ଅଲଗା ଆଡ଼େ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି? ମୋର ଯେଉଁ ପ୍ରତିଭା ମୋତେ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ଭଲ ଶିକ୍ଷା ଦେଇପାରେ, ମୁଁ କ'ଣ ଅନ୍ୟକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ? କିଏ ଯଦି ନୂତନ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣୁଛି, ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନି, ତାକୁ କ'ଣ ମୁଁ ସମୟ ଦେଇକିରି ମୁଁ କଥା କହିକି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି କି? ଯଦି ମୋର ଶିକ୍ଷା ଦେବାର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି, ମୁଁ ସେମିତି ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛି କି? ମୋର ସମୟକୁ ମୁଁ କେମିତି ଅତିବାହିତ କରୁଛି, କାହାକୁ ମୁଁ ସମୟ ଦେଉଛି? ତାପରେ ମୋର ଦଶମାଂଶ ମୁଁ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରୁଛି? ମୁଁ ଖାଲି ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଦେଇଦେଲେ, ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ଘରେ ରହିଗଲେ ତାହା କି ହେବ? ନା ଭାଇ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଚାହାନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଚାହାନ୍ତି ଫଳ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଚାହାନ୍ତି ଆପଣ କେତେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନୁରକ୍ତ ହେଲେ, କେତେ ଶତ୍ରୁକୁ କ୍ଷମା ଦେଲେ, କେତେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଗମନାଗମନ କଲେ। ଆଉ ସେଇଟା ହିଁ ଆମମାନଙ୍କର ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବ, କାରଣ ଦିନେ ବିଚାର ଆସିବ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଦିନେ ବିଚାର କରିବେ। ମୋର କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ମୋର ପଶ୍ଚାତଗାମୀ ହେବ। ଆଉ ମୋ କାର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଗ୍ନି ଅଛି, ସେ ଅଗ୍ନିରେ ଯଦି ଜଳିବ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ମୋତେ କହିବେ, ବେଶ ଉତ୍ତମ ଦାସ, ତୁମେ ଅଳ୍ପ ବିଷୟରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହେଲ, ମୁଁ ତୁମକୁ ମୋର ବିଶ୍ରାମକୁ ଆଣୁଛି, ତୁମେ ରାଜତ୍ୱ କର। ଆଉ ଯଦି ମୋର କାର୍ଯ୍ୟ ଜଳିଯିବ, ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣିପାରେ, କିନ୍ତୁ ମୋ କାର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ଜଳିଯିବ, ମୁଁ ଆଉ ବିଚାର କରିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ଆଉ ସିଂହାସନରେ ବସିପାରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ଏକ ସାଧାରଣ, ଅତି ଅଳ୍ପ ଭାବରେ ବା ସାଧାରଣ ଭାବରେ ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଥିବି। ଆଜି ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନିଜ ଜୀବନ ଦେବା, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା, ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟର ବାଧ୍ୟ ହେବା। ତାହେଲେ ସେଇ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ
सहित साहसिक भाव गर्वरे हाँ मु जानी मु जीशु को जानी से भाव सहित देखा करवा प्रभु ये अल्प चिंतार आपण मान को आशीर्वाद करंतु। नमस्कार। वास्तव में ईश्वरंकर वाक्य आमको कथा कहे आज वाक्य अनुसार आम निज निज को आत्मसमीक्षा करिपारिछु। तेबे नुआ वर्ष रे आमे नहीं आसछु एक विशेष कार्यक्रम 1 तारिख संध्या समय रे तेबे देखिबा को भूलिबे नहीं। तबे निश्चित भाव में आपण माने एई नुआ वर्ष संध्या समय रे अपेक्षा करंतु आपण मानक निकट को आमे एक विशेष कार्यक्रम नहीं के आसुछु। हमर प्रोग्राम को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिया पई बिल्कुल भूलिबे नहीं। तबे आज पई विदाय दियंतु। नमस्कार। संपर्क से गभीर संपर्क से निबिड़ संपर्क से गभीर संपर्क रही थाउ प्रभु तुम संगे आम रही थाउ प्रभु तुम संगे आम पवित्र संपर्क से अतुट संपर्क 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 जागतिक प्रेम अटे मूल्यहीन तुम प्रेम महियान सेही प्रेम जी पाइथिबा हेतु मणुछु निजकु धन्य विश्वस्तताम रहिब जीवने जेबे होई अविच्छिन्न तेबे सीना प्रभु तुम संगे हेब